सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। उत्तम जन्म सुधान है वासा। सतगुर सेवहें कर माहें उदासा। उत्तम जन्म सुधान है वासा। सतगुर सेवहें कर माहें उदासा। हर रंग रहें सदा रंग राते। हर रस मन तृप्ता बनिया। हम वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसा बनिया। गुरमुख पढ़ें हर नाम सलाहें। दर सच्चै शोभा पावनिया। रहाओ अलख अभयो हर रहा समाए। उपाय ना किती पाया जाए। कृपा करे तां सतगुर भेटै। नदरी मेल मिलावनिया। दूजै पाए पढ़ै नहीं बूझै। त्रिविध माया कारण लूझै। त्रिविध बंधन टूटै गुर शब्दी। गुर शब्दी मुक्त करावनिया। यही मन चंचल वस ना आवै। दुविधा लागै दहंद सतावै। बिख का कीड़ा बिख में राता। बिख ही माहे पचावनिया। हाँ हाँ करे तै आप जनाए। बहु कर्म करै किछ थाए न पाए। तुझ ते बाहर किछु न होवै। बख्शे शब्द सुहावनिया। उपजै पचै हर बूझै नाही। अन दिन दूजै पाए फिराही। मन मुख जन्म गया है बिरथा। अंत गया पछुतावनिया। पिर परदेस श्रृंगार बनाए। मन मुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत न शोभा पलत न ढोई। बिरथा जन्म गवावनिया। हर का नाम किन विरलै जाता। पूरे गुर कै शब्द पछाता। अन दिन भगत करे दिन राती। सहजे ही सुख पावनिया। सब में वरतै एको सोई। गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सो हैं। कर कृपा आप मिलावनिया। नानक नाम रते जन सो हैं। कर कृपा आप मिलावनिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय ओंटारियो खालसा दरबार की इस पावन दीवान विच असी संगत माण रहे हैं। वडभागी हाँ। ये समा गुरु शब्द व्याख्या का है। इस विच लड़ीवार गुरबाणी विवेचना जो होंदी है वह है माझ राग का गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किया गया उपदेश। शब्द आपने जो स्रोत किया है बीते कल की तकरीर विचार प्रारंभ की सी। बाविस्तार जो रहाओ का बंदिया जो कि मुख सुनेहे का शब्द है मतलब लाइन्स ने इस पावन समुचे शब्द वो बात पाई। अज एक सरसरी नज़र उन्होंने ही लाइन्स के उत्ते। दैन आफ्टरवर्ड वी गोना डिस्कस द फर्दर पार्ट ऑफ द शब्द। बाबा जी जो बयान करते थे विच वो है कि हाँ वारी ज्यों वारी पढ़ बुझ मन वसावनिया। मैं वारने जाना मैं कुर्बान जाना पढ़ बुझ मन वसावनिया। ज्ञान नू जीवन दे विच वरतदा होया वेखण दा ढंग यही है। पढ़ना अदरवाइज सुनना ये हो सकता है पर पढ़न की क्रिया जिहड़ी हैगी है बेसिक है। सुनना जे उस लैवल ते लियांदा जाए फिर जो सुनिया या पढ़िया गया है उसनों
ਬੁੱਝਣਾ, ਬੁੱਝਣਾ ਮੇਨ ਇਹ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੇਂਜਸ, ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ, in which area I have to work to get better behavior, in which area I have to work to come out of some sort of mind misery, in which area I have to work to get the thoughts which can help me to become better human being। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ, ਤੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, people who are ready to live their lives according to Guru's school of thought, Guru's messages। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡ ਸਮਵਨ ਫਾਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਚੰਗਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆਈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗਲੋਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਾਈਡਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਭਾ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨ later or sooner we have to leave this form of, you can say, existence। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਊਤਮ ਜਨਮ ਸੁਥਾਨ ਹੈ ਵਾਸਾ। ਸੁਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਥਾਨ। ਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਲੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਛੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਗਿਆਨ, ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਐੜਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਿਆਨ। ਟੋਟਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤ, ਮਤਲਬ ਅਕਲ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੱਕਾ ਔਂਕੜ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਮਤ। ਮੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੂੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਇਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਸਾ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਥਾਨ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ। ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਥੀਏਟਰਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਬ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੋਇਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਠਣਾ ਭੱਜਣਾ, ਅਤੇ ਜਸਟ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਡੈਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਪ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਚੱਲ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਊਤਮ ਜਨਮ ਸੁਥਾਨ ਹੈ ਵਾਸਾ। ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ। ਹਜ਼ੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇਕੱਠ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮਤਲਬ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, 2 4 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬੰਦਗੀਸਤ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੈਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ। ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ, ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸਤ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਕੱਲਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਆਏਗਾ। ਉੱਤਮ ਜਨਮ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਆਏ, ਸਾਂਝਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਵਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਊਤਮ ਜਨਮ ਸੁਥਾਨ ਹੈ ਵਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਘਰ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੈਨ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਨਾਊਂਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਰਿਨਾਊਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤਿਆਗਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੌਂਕ ਹੂ ਸੋਲਡ ਫੈਰਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਰਾਰੀ ਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੌਂਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਰੋਬਿਨ ਐਂਥਨੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਿਕੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਉਹ? ਰਾਜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੀਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਸਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, 2 ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੋਇਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ, ਪੰਛੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਆਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰਾਸ ਈਟਰ ਔਰ ਮੀਟ ਈਟਰ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਿਸਣਗੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀਆਂ, ਗੀਜ਼, ਬੱਤਕਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾ ਚੁਗਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੀਟ ਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੁਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਰਦਨ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਐਨ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਐਨ ਪੇਟ ਭਰ ਜੇ ਤੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਗਤੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ, ਭੋਗਣਾ, ਖਾਣਾ, ਹੰਡਾਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਹੰਡਾਣ ਸਭ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਤਨ ਧਨ ਜਿਹ ਤੋਹ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਿਹ ਸਿਉ ਨੇਹ ਨਾ ਕੀਨ। ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, even though you're saying we should be thankful toward Vaheguru Ji, we should recite Guru Granth Sahib's Bani or do some sort of meditation, but
आई हैव इशू, आई डोंट हैव एनी टाइम। ठीक है भाई, बिल्कुल एक्सेप्ट इट। पर टाइम तो सारिਆਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਪਈ ਇਟਸ ਫॉर ਯੂਰ ਯੂਜ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਤਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੋਸਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦਿਆਂ ਚਮਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਨ ਪਲੋਸਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਨ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਤਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਹੋਰ ਰੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰੀਜਨਲ ਸਾਈਡ। ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਨੋ ਇਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਜ਼ੀਰੋ ਟॉलरेंस ਆ, ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ नहीं हैगा, ਜ਼ੀਰੋ टॉलरेंस ਆ। क्या बिल्कुल नहीं। मानस की जात सब है एक है पहचान वो। मनुख की पहचान मनुख है, नथिंग एल्स, कोई होर नहीं। मनुख मनुख करके जाता जाए। बाबा नानक जी कहते मेरे सिख जे तू मेरे बारे कुछ जानना चाहना तो मेरी आइडेंटिटी एक है, हम आदमी हाँ एकदम ही। मनुख नूं मनुख करके जान, यही नानक दा पहचान है, यही नानक दा राह है। ठीक है जी। पर तुसीं कई बारी सुनिया होएगा, अजे हुणे आपां जी गुरमुख की गल कर रहे सी। गुरुद्वारे 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਆਸਕ ਯੂ then who are the manmukh? If I know that who are the manmukh, then I won't stand toward that line where I might become manmukh. You know, if I know that this sort of people are manmukh. Baba ji, please bless me, give me some grace. At least tell me who are the manmukh. ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਇਟਸ ਕੂਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ। ਦਿੱਤੇ ਥਾਵੋਂ ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਆ। ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਟੂਵਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਹਦਾ ਅਸਰਾਰ ਹੀ ਉਲਟਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਟਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਧਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਏ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਆ ਕੱਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ ਬੁਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਦਇਆ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। If we don't have compassion, then we cannot even think about spirituality or religion. No. ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਥੋੜਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸਿਰਜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੋਰਟ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੰਧ ਕਿੰਨੀ ਵਿੰਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੰਧਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਂਡੂਲਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮਲੇ ਐਵੇਂ ਪਾਂਡੂਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਥਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੂਤ, ਉਹ ਲਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ਗੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਮਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਉਸ ਸੂਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਟਾ ਲੈ, ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈ। ਆਇਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਵਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂ ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਆਈ ਐਮ ਡਨ। ਬੰਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੌੜੀ ਕਰ, ਲੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। I listen every day these type of stories. People always say, oh ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਮੈਂ 2 ਜੋਬਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 7 days a week I actually did this type of work for 10 years. ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਾਈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਮੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਰੂਪਿਆ ਸੰਤੋਖ, ਲਮੇਰਾ ਵੇਖੋ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ, ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਸੰਸਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਇਤਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਚਮਕ ਆ, ਇਤਨਾ ਤਿਲਸਮ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ,
ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਲਾਲਚ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਨੇਰਾ ਲੱਥੇਗਾ ਮਤ ਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਿਗਾਹ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੰਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪੇਸ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਚਲੋ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਕੋਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂ ਜੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਸੀਦਾ, ਕਢਾਈ, ਬੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਯੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ। ਚਰਖਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਖਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਤਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਜੋਬ ਆ, ਇਹ ਜੋਬ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਖਾ ਘਮਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੂਤਰ ਫੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਰਾ ਕਾਟਨ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਡਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾ ਕੋਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਵੱਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੁਣਨਗੇ ਉਹ ਬੁਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਥਰੈਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਗਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਈ ਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਤਾਂਗੀ ਐਵੇਂ। ਵਾਓ, ਵਟ ਆ ਗੁੱਡ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਤੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਚਰਖੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਲੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਜੋਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਕਣ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਧਾਗੇ ਕੱਤੀ ਜਾਣੇ, ਪੂਣੀਆਂ ਗਲੋਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਰੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
खैर जदों कि तैनूं थोड़ी जी एक बारी स्किल आ जानी, हुण होना ये कि उसनूं होना ये भी बस हुण मैनूं चरखा कतना आ गया, आई रियली वांट टू डू इट। उन्हें हुण ना सवेर तो बहना शाम तक चरखा करदी रहना। ते कल्ला ये नहीं गा, उन्हें फिर मतलब रात नूं भी दीवा बाल के चरखा कतन लई बह जाना। फिर कहंदे कहंदे उस धन नूं उस बच्ची नूं फिर दसना पैना लिटरली तौर ते, बेटा तूं ते चरखा दो हो, एक नहीं, दो ही रहना है। चरखा तू नहीं है, तू चरखे तो सैपरेट आ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਰਿਨਾਊਂਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਿਨਾਊਂਸ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਘਰ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਰਹਿ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਹੇਅਰ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ ਜੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।